इस श्लोक असीं समझना है। श्लोक मन साचा मुख सौचा सोए। जिस मनुख दे मन दे विच ते मुख दे उत्ते भाव के दिलों भी ते जुबान तो भी जिस बंदे दे अंदर दिल दे है एक बिन कोई एक अकाल पुरख वाहिगुरु तो बिना जेड़ा होर किसे नू नहीं वेखदा भाव के होर किसे दा आसरा नहीं तकदा है रब तो बिना। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। गुरु साहब कहते ने कि जिस मनुख दे अंदर ये लक्षण आ जाते ने जिद्दां ये गुण आ जाते ने, लक्षण का मतलब गुण, जिहदे अंदर ये गुण आ जाते ने वो बंदा फिर ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, रब दी वाहिगुरु दी जानकारी रखने वाला। अगे ओदे महाराज ने गुण बोले ने, किहड़े गुण ने? अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। निर्लेप का मतलब है बेदाग, जिहदे उत्ते कोई दोष नहीं लग सकता। हजूर कहते ने जैसे जल में कमल अलेप, जिवें कमल चिक्कड़ दे विच हुंदा है पर चिक्कड़ दे विच हो के भी उहनूं चिक्कड़ दे दाग नहीं लगदे, वो चिक्कड़ तो उत्ते हो जाता है, छप्पड़ तो उत्ते हुंदा है ना। इदां ब्रह्म ज्ञानी इस संसार दे विच रहिंदा है पर उहदे उत्ते संसार दे लोकां वाले, दुनिया दे लोकां वाले दूषण नहीं लगदे, वो इन्हां वखरा होके चलदा है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख। निर्दोख का मतलब निर्दोष, मतलब दोष कौन करता है? जिन्हों दोष करे उन्होंने आपां कहने हाँ दोषी, भाव के गलती करने वाला। सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी हमेशा ही निर्दोष है, भाव के कदी भी गलती नहीं करता है ते अपने अंदरों पाप साड़ लैंदा है, अपनियां गलतियां खत्म कर लैंदा है। किवें? जैसे सूर सर्ब कौ सोख। जिद्दां सूरज जिन्नी भी नमी होवे जां आले दुआले पानी होवे, जिथे सूरज दीयां किरणां तेज पैंदियां ने उत्थों नमी सुक जांदी है ना। इदां सतगुरु कहते ने कि जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ना वो अपने अंदरों गलतियां नूं खत्म कर लैंदा है, पापां नूं खत्म कर लैंदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान। ब्रह्म ज्ञानी दी जिहड़ी दृष्टि है उहदे विच सारे ही बराबर ने, कोई उच्चा नीवा नहीं। दृष्ट समान का मतलब यह है कि सारियां नूं इक्को जिहा जानदा है। जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। जिद्दां भावें कोई होवे राजा ते भावें होवे रंक, भावें होवे अमीर ते भावें होवे गरीब, उन्होंने पवन, पवान का मतलब पवन हवा बराबर लगती है ना सारियां नूं। इदां ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है वो सारियां दे विच इक्को जिहा विहार करन वाला है, सारियां नूं इक्को जिहा वेखदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक। ब्रह्म ज्ञानी दा हौसला बड़ा है, उहदी जिंदगी दे विच धीरज बहुत है। किवें? ज्यों वसुदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप। धरती जिन्ना उहदे दिल दे विच हौसला है, धीरज है, इन्ना ज्यादा वो धीरज रख सकता है जिद्दां धरती नूं कोई खोजे। धरती दी कोई पुटाई करे तो धरती तां भी उहनूं बहुता नहीं कहिंदी भी हाँ भी इस बंदे ने मैनूं दुख दिता है। जां कोई चंदन का लेप भी कर देवे, कोऊ चंदन लेप, भी कोई उहदे उत्ते चंदन का लेप भी कर देवे धरती नूं तां भी बुरा नहीं लगदा, जां धरती बहुता गुण नहीं गाउंदी उहते। ब्रह्म ज्ञानी सारियां दे विच हौसले दे नाल वरतदा, कोई उहदा माड़ा कर जावे ते इह नहीं भी उहनूं सराप देने शुरू कर दिते ते चंगा कहना ते फिर उहनूं कुछ स्पैशल उहदे लई डील कर देना, नहीं, सारियां दे नाल बराबरी दा विहार करन वाला है। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ। गुरु साहब कहते ने कि ब्रह्म ज्ञानी का यह गुण है। गुनाओ का मतलब है गुण। किहड़ा? नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ। सतगुरु कहते जिद्दां अग का एक सुभाव है, अग उहनूं साड़ दिंदी है, भाव के अपना धर्म निभा जाती है, अपना फर्ज निभाउंदी है। इदां ब्रह्म ज्ञानी अपना फर्ज सारियां प्रति बराबर निभाउंदा है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ये पहला असीं दूजी पंक्ति दे अर्थ करते हाँ, फिर इहदे तो उपरली पंक्ति दे अर्थ इदां करते हाँ कि जिवें पानी नूं मैल नहीं लगदी, साडे हत्थ पैर गंदे हो जाते ने ते असीं पानी दे नाल साफ करते हैं ना, जिस तरह पानी नूं मैल नहीं लगदी, सतगुरु कहते ने इदां ब्रह्म ज्ञानी भी निर्मल है।
ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾ ਧੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੀਵਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। जिद्दां धरती दे उत्ते, धर दा मतलब धरती, जिस तरह धरती दे चारे पासे ही आकाश है, जिहड़े पासे वेखे उधर ही सानू आकाश नजर आउंदा है ना, इदां गुरु साहब कहंदे जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ना, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी क्या मित्र शत्रु समान, मित्र ते वैरी, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, सारियां दे विचों उच्चा है, उच्चियां दे विचों उच्चा है ब्रह्म ज्ञानी। पर नाल गुरु साहब की कहंदे ने, मन अपना है सब ते नीचा, अपने मन दे विच सारियां तो नीवा है, डाउन टू अर्थ है। मतलब किसे दे नाल ओ ये नहीं कहंदा भी हाँ मैनू ज्यादा गुण पता ने ते मेरे कोलों सलाह लो, हंकार वाले बोल नहीं बोलदा, निर्माणता दे विच रहिंदा है, निमरता दे विच रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भए, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਣ, ਧੂੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਚੀਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਵਲ, ਬਰਾਬਰ, ਦਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਸ, ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼,
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ। ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਲ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੋਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਇੱਕ ਹੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹਮ ਬੁੱਧ, ਅਹੰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਹੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਹ।
ਐਡਵਾਈਸ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ। ਮਹੇਸ਼ शिव जी का एक नाम है, इस करके ईश्वर का मतलब हो गया शिव वर्गे देवते। भाव के ब्रह्म ज्ञानी इन्नी उच्ची अवस्था का मालिक है, देवते भी उस ब्रह्म ज्ञानी का साथ मानना चाहते ने। क्यों? नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप रब का रूप है, रब दे वर्गा है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, बड़ी उच्ची अवस्था है ब्रह्म ज्ञानी की। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नहीं दसी जा सकती। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਦ? ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी नूं हर वेले नमस्कार है। एक शब्द हुंदा है आदेश, हुंदा है ऑर्डर करना। एक है आदेश जां आदेश। असीं जपजी साहिब दे विच पढ़दे हां आदेश तिसै आदेश। आदेश दा मतलब हुंदा है नमस्कार। हुण इत्थे भी आदेश है, वह ब्रह्म ज्ञानी नूं सदा ही साडी नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाक्षर। खखे दे पैर दे विच जिहड़ा अखर पिया होया है ये या यैया पिया होया है। अदाक्षर पाठ इनू पढ़ांगे, जेकर आप जी नूं क्लीयर सुनदा पिया होवेगा। इनू अदाक्षर नहीं पढ़ना, अदाक्षर पढ़ना है। ख या र दी आवाज है, अदाक्षर पढ़ना है। इहदा भाव है अद्धा अखर। कि किसी दे बारे पूरी गल की करनी है, अद्धी भी नहीं कही जा सकती। ब्रह्म ज्ञानी इदां दा है जिहदे बारे अद्धा अखर भी नहीं बोलिया जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी सारियां दा मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। मित का मतलब है मिणती, भाव के अंदाजा। ब्रह्म ज्ञानी का अंदाजा कौन ला सकता है कि कितना बेअंत है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था नूं ते ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है, भाव कि अपने बारे आप ही जानता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार। ब्रह्म ज्ञानी का अंत नहीं पाया जा सकता। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी नूं सदा ही नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। हुण इत्थे जिहड़े सृष्टि दे जन्म देण वाले गुण ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣ। ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਾਥ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सारा ही संसार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਉਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ, ਹਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਮੈਂ ਵੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਨਿਮਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਮਖ। ਹਰ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਪਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਪਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਪਰਸ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਪਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪ੍ਰਹਰੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ,
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇਹ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਹ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੈਸ਼ਨਵ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੰਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਰਹੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਅੱਗੇ ਭਗਉਤੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਭਗਉਤੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਉਤੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਉਤੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਉਤੀ? ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਤਿਆਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਮਤ, ਭਗਉਤੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੁਧ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼
ਜਗ ਜੀਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਿਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ? ਰੱਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ, ਸੂਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ, ਅਸਤੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣੇ। ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੰਡਿਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਾਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਪ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਧਰਮ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਉਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਜਾਨ,
ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਭਰੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹ ਮਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੰਕ ਭਾਵ ਕੇ ਕੰਗਾਲ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੁਗਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨਹੋਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਗਿਣੇ ਬਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਦਾ 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 ਦਇਆਲ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਦਾਸ ਜਸੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਾਥਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ भगवती दस दीजिए। भगवती ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਉਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿੱਦ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਖਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, बेता तो की भाव है? बेता ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ये आवाज क्लियर आ रही है भाई साहब जी। एक जो स्टार्टिंग वाला पहला पद है ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰਹਾਉ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ। सुधाकर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਧਾਕਰ में जाने ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਗਤ ਦਾ ਮੁਗਤ ਭੁਗਤ, ਹਾਂਜੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਭੋਗਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सूक्ष्म में जाने स्थूल। ਸੂਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। अच्छा जी, थैंक यू। ਹਾਂਜੀ इंदिरा गांधी में लिखा हुआ है, श्री राजीव गांधी। भाई साहब जी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर लोग ऊपर कोई है। ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਦਾਖਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। राहुल गांधी। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀਪੈਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੀਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਰਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी वाहिगुरू जी, थैंक यू वीर जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। वीर जी आप जी दा YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।